So, good morning, everybody. In this video, we shall discuss a very important subtopic, that is interhalogen compounds. Remember, guys, in the last video, we have seen the reaction of 16th and 17th group elements with halogens, with oxygens, with hydrogens, with metals. There is one reaction also for 16th group, that is reaction of 16th group element with metal, that we shall discuss first one, and then a very important section, that is interhalogen compounds, we shall start. Reaction with metal, just take any metal, aluminium, suppose this reacts with interhalogen, this reacts with 16th group element. 16th group element I have taken this to form Al2O3. This is the combination. For this we have to take 3O2C to form, or just you may take for balancing 4Al, then 2Al2O3. This is the aluminium trioxide. Also copper reacts with sulfur. ऑक्सिजन बरोबर झाली दुसरी मेटलची सल्फर बरोबर रिएक्शन टू फॉर्म CuS. Again, the magnesium metal reacts with selenium. Selenium is also a 16th group element to form magnesium selenide. Magnesium selenide. Also a very important reaction, that is aurum. Aurum means gold. That gold also reacts with tellurium. Tellurium. See, all these elements, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, are 16th group elements. They are forming Au2Te3, gold telluride. Gold telluride. So all these are the reactions of 16th group element with metals. Now the next is interhalogen compounds. I told you in the previous video, interhalogen, inter means in between two. दोघांच्या मध्ये जे असतं त्याला interhalogen. Inter between halogen means one is halogen, another one is also halogen. Means when X combines with X prime, or that may be the combination like this, X combines with X3 prime. That may be another combination, X combines with X5 prime. That X combines with X7 prime. This X and this X are different. Generally, this X is a electropositive element. Generally, it is electropositive element, and this X prime is less electropositive. It is less, means it is more electropositive. दोन इंटरहॅलोजन कंपाऊंड, दोन हॅलोजन मध्ये जे कंपाऊंड बनतात, दोन वेगवेगळ्या हॅलोजन मध्ये बनलेल्या कंपाऊंड्सला आपण म्हणतो इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. वन इज एक्स, अनदर वन इज एक्स प्राइम. एक्स जो प्युअर एक्स आहे, इट इज जनरली मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. एक्स प्राइम हा जनरली काय असतो, लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. दुसरं, इट इज लार्जर इन साइज. एक्स इज ऑलवेज larger in size. It is smaller in size. हा कसा असतो, स्मॉलर साइजचा असतो. हा कसा असतो, इट इज ऑफ लार्जर साइज. एक्स इज ऑफ लार्जर साइज अँड एक्स प्राइम इज ऑफ स्मॉलर साइज. दुसरं, इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स बिटवीन दीज टू, जर ह्या एक्स आणि हा एक्स, तुम्हाला माहिती आहे हॅलोजनच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3.2, ब्रोमीन 3.0 and iodine 2.7. If more is the electronegativity difference, this X is less electronegative and this is more electronegative. Suppose more the difference between X and X means the electronegativity ratio of X and X prime जेवढा जास्त असेल तेवढ्या ह्या एक्स प्राइमची संख्या काय असते, जास्त असते. उदाहरण घेऊयात आपण. जस्ट आय टेक वन एक्झाम्पल, IF7. Here this I has electronegativity of 2.7 and fluorine has electronegativity of 4. What is the difference? 4 minus 2.7 means 1.3. कितीचा डिफरन्स आला, 1 पॉइंट. हा सगळ्यात जास्त डिफरन्स आहे या दोघातल्या इलेक्ट्रॉन. याच्यापेक्षा आता जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स असणार नाही. मग जेवढा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स जास्त, तेवढा ह्या
सेंट्रल एक्सला अटॅच होणाऱ्या एक्स प्राईमची संख्या काय असते? जास्त असते. सेंट्रल आय हा एक्स आहे. जेवढा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स जास्त तेवढा एक्स प्राईम अटॅच होण्याची संख्या जास्त. म्हणून बघा ह्याच्यामध्ये किती फ्लोरीन अटॅच झालेत सेंट्रल आयोडीनला? 7 फ्लोरीन. कारण का 7 होऊ शकले? आयोडीन इज लार्जर इन साईज. जेवढा आयोडीन मोठा आहे त्याच्यामुळे इट कॅन अकोमोडेट 7 फ्लोरीन ॲटम्स अराउंड इट. हे लक्षात घ्या. तर हे सगळ्यात महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. जेवढा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स जास्त. आता तुम्ही दुसरं उदाहरण घेऊयात. समजा आपण ClF, आता ClF किंवा ClF3, ClF3. आता ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स हा किती आहे? 4. याच्यामध्ये किती आहे? 3.2. कितीचा आला? दोघांची वजाबाकी केली तर 4 मधून 3.2 गेले 0.8. कितीचा आहे? ह्याच्यात किती होता? 1.3. सांगा मग ह्याच्यातला इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स कमी आला म्हणून हा क्लोरीन किती फ्लोरीनला अटॅच करून घेऊ शकला? फक्त 3 फ्लोरीनला अटॅच करून घेऊ शकला. मीन्स दिस इज द टोटली द conceptual things. No need to mug up all these things. Just you understand the concept. हे गोकमपट्टीनं जमणार नाही. आपल्याला हे समजूनच करावं लागेल. So no need to mug up these things. Just understand the concept. Now these interhalogen compounds are more reactive. हे interhalogen compounds हा more reactive असतात than their parent. Parent म्हणजे हा एक्स त्याच एक्स बरोबर कंबाईन झाला किंवा हा एक्स प्राईम त्याच एक्स बरोबर कंबाईन झाला. तर अशापेक्षा त्यांच्या बरोबरच कंबाईन झालेल्या मीन्स एक्स समजा आय आहे, हाच आय दुसऱ्या आय बरोबर कंबाईन झाला. हा कोण झाला? आयोडीन. पण हाच एक्स आय आहे आणि तो एका एफ बरोबर कंबाईन झाला. सांगा या आय तो एक्स त्याच एक्स बरोबर म्हणजे कसा झाला? X2. आणि तो एक्स दुसऱ्या एक्स बरोबर म्हणजे एक्स म्हणजे आय. आणि इफ दॅट आय कंबाईन विथ अनदर एक्स प्राईम देन सच कंपाऊंड्स आर मोर रिएक्टिव्ह. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड हा हॅलोजन कंपाऊंड हा इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. तर इंटरहॅलोजन कंपाऊंडची रिएक्टिव्हिटी काय असते? जास्त असते. बिकॉज दिस एक्स अँड एक्स प्राईम बॉन्ड हा जो बॉन्ड आहे हा अतिशय वीक असतो. दिस बॉन्ड इज व्हेरी वीक. व्हाय दे आर रिएक्टिव्ह टू? समजा तुम्हाला विचारलं इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स व्हाय दे आर रिएक्टिव्ह? बिकॉज बोथ दी हॅलोजन्स वॉन्ट इलेक्ट्रॉन. प्रत्येकाला धिस हॅलोजन ऑल्सो वॉन्ट इलेक्ट्रॉन, धिस हॅलोजन ऑल्सो वॉन्ट इलेक्ट्रॉन. दोघांनाही इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. अँड देअरफॉर नो एलिमेंट वॉन्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन. कुणालाच इलेक्ट्रॉन लूज करावं वाटत नाही. प्रत्येकाला इलेक्ट्रॉन काय करावं वाटायला घ्यावं. हा इकडे ओढायला हा इकडे. दिस इज द वीक बॉन्ड. म्हणून हा काय आहे? जनरली वीक आहे. अँड दे आर रिएक्टिव्ह. ते कसे आहे? रिएक्टिव्ह. कारण प्रत्येकाला इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. इफ सपोज इफ बोथ डोंट हॅव द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, जर त्यांना इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हा कन्सेप्टच नसता तर जनरली हे काय झाले असते? आयनिक कंपाऊंड झाले असते. जसं की आपण काल पाहिलं मेटल हॅलाइड, कालचं शेवटचं बीट मेटल. ह्याच्यामध्ये काय होत होता? वन इज डोनार अँड अनदर वन इज ऍक्सेप्टर. हॅलोजन घेणारा होता कारण तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह होता आणि मेटल देणारा होता. एक देणारा दुसरा घेणारा. म्हणून मी काल सांगितलं जर ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर इज देअर देन कंपाऊंड्स आर आयनिक. इफ इलेक्ट्रॉन शेअरिंग इज देअर देन कंपाऊंड्स आर कोव्हॅलंट. दुसरं मोर इज द आयोनायझेशन एनर्जी. जेवढी आयोनायझेशन एनर्जी एखाद्या मेटलची जास्त, जेवढी आयोन आहे म्हणजे इलेक्ट्रॉन काढायला जर एखाद्या मेटल मधून जास्त एनर्जी लागत असेल तर सहसा तो इलेक्ट्रॉन देणारच नाही. मग तो काय करेल? शेअरिंग. आणि शेअरिंग करत असेल तर कंपाऊंड कोणता तयार होतो? कोव्हॅलंट कंपाऊंड. आणि जर आयोनायझेशन एनर्जी लेस असेल, एखाद्या मेटलची आयोनायझेशन एनर्जी काय आहे? लेस आहे, देन आयोनायझेशन एनर्जी लेस मीन्स लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन. त्याला कमी ऊर्जा लागेल इलेक्ट्रॉन काढायला. ऊर्जा इलेक्ट्रॉनला कमी काढायला लागेल याचा अर्थ तो इलेक्ट्रॉन देईल. इलेक्ट्रॉन दिला म्हणजेच ट्रान्सफर झाला. ट्रान्सफर झाला म्हणजे जनरली काय झाला? ट्रान्सफर झाला म्हणजे कंपाऊंड काय असतात? आयोनिक कंपाऊंड असतात. म्हणून लक्षात घ्या इलेक्ट्रॉन आयोनायझेशन एनर्जी मोर असेल तर सहसा कंपाऊंड कोव्हॅलंट. इफ आयोनायझेशन एनर्जी लेस असेल देन कंपाऊंड्स आर आयनिक. इफ ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपाऊंड्स आर आयनिक. इफ शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोव्हॅलंट. मग आता ह्याच्यातच बघा आता बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. इथं दोन्ही इलेक्ट्रॉन बोथ वॉन्ट इलेक्ट्रॉन. दोघांनाही एक्स अँड एक्स प्राईम वॉन्ट इलेक्ट्रॉन. मीन्स बोथ वॉन्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स
दे वॉन्ट टू शेअर इलेक्ट्रॉन. आणि शेअरिंग करणारे सहसा कोणते कंपाऊंड असतात? कोव्हॅलंट. म्हणून ऑल इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स आर कोव्हॅलंट बिकॉज बोथ वॉन्ट टू शेअर इलेक्ट्रॉन. कारण हा इकडे ओढायला गेला की हा इकडे ओढणार आहे आणि त्याच्यामुळे ते काय करतात? देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देर इज शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अँड शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनमुळे ऑल इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स आर कोव्हॅलंट कंपाऊंड. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्टिव्हिटी. रिएक्टिव्हिटी जर बघितली तुम्ही इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्सची, जस्ट हाऊ दे रिएक्ट, reactions, just Cl combines with F, means 2Cl2 combines with F2 to form 2ClF. See the how to prepare interhalogen compounds. It is taking place at 473 Kelvin temperature. If same Cl2 combines with 3F2 to form 2ClF3, see chlorine trifluoride. If Br2 combines with 5F2 to form 2BrF5. See how the compounds are formed. Means generally chlorine form three type of compounds: ClF, ClF3, ClF5. See, bromine form compound BrF, BrF3, BrF5. See, iodine form compound ICl, IBr, ICl3, C, and ICl3 and IBr3. See, like this. Sorry, IBr3, like this. Iodine only form this type of compound, IF7. The XX7 prime types are only one compound, and that is IF7, iodine heptafluoride. And this iodine heptafluoride, remember guys, this is very reactive compound. This is very reactive compound. It is the only compound which can react with noble gases. Noble gases बरोबर रिएक्ट होणारा हा एकटा एवढा कंपाऊंड, very reactive. Iodine heptafluoride. So all these are the different combination you can do, but iodine साठी फक्त एकच combination आहे, that is IF7. Now if we just how to prepare the reaction, just you take IF7, कसं तयार करणार? I2 plus 7F2, 7F2 काय तयार होईल? 2IF7. See, 2IF7. So in this way you can carry out different reactions to form the interhalogen compounds. अशा पद्धतीने वेगवेगळे तुम्ही काय करू शकता? इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स तयार करू शकता. नेक्स्ट, व्हेनेवर यू आर रायटिंग इंटरहॅलोजन कंपाऊंड, ज्या वेळेस तुम्ही इंटरहॅलोजन कंपाऊंड किंवा कुठल्याही केमिस्ट्री मधला तुम्हाला एखादा कंपाऊंड लिहायचा असेल तर लक्षात घ्या लेकरांनो, व्हाईल यू आर रायटिंग एनी कंपाऊंड जस्ट यू हॅव टू फर्स्ट राईट इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट. कधीही कुठल्याही फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय करतो? अगोदर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, म्हणजेच त्यालाच आपण असं म्हणू मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह अगोदर लिहिला जातो आणि लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह नंतर लिहिला जातो. लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणजेच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणजेच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणजेच लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. तर ही लिहिण्याची पद्धत आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, आपण हे बघा NaCl असं लिहित नाहीत आपण, ClNa कधीच लिहित नाहीत. वी डोंट राईट ClNa, वी राईट NaCl, कारण हा कसा आहे? मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे. हा काय आहे? लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे. कुठलाही लिहिताना हे बघा, आता ClF हे बघा, ह्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी आहे. किती आहे? 3.2. आणि फ्लोरीनची किती? 4. बघा, जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असणारा नंतर लिहिला, कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असणारा अगोदर लिहिला. कुठलाही लिहा. IF7. सी दिस इज IF7. व्हॉट आय एम रायटिंग? अगोदर कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असणारा नंतर. व्हाईल रायटिंग केमिकल कंपाऊंड्स जस्ट फॉलो धिस ट्रेंड. हा ट्रेंड मात्र लक्षात ठेवा. मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह कधीही अगोदर लिहायचा आणि लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. इफ समबडी आस्क यू व्हाय द NaCl इज रिटन लाईक दिस, व्हाय इट इज नॉट रिटन ClNa, तर तुम्ही तिथं सांगायचं. दिस इज द कन्सेप्ट. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स आर कोव्हॅलंट. These are highly reactive. These are generally diamagnetic. कसे आहेत ते? They are repelled by magnetic field. And next, the interhalogen compounds have different types of shapes.
अँड डिफरंट टाइप्स ऑफ शेप्स मध्ये जर तुम्ही बघितलात XX3 प्राईम हा जो आपण बघायलो XX3 इट हॅज जनरली बेंट टी शेप. कसा शेप आहे ह्याचा? बेंट टी शेप. इफ आय ड्रॉ द डायग्राम लाईक दिस, सी CL F F F lone pair lone C. This is how T shape. आणि ह्या लोन पेअर मुळे थोड्याशा ह्या काय केलेल्या आहेत खाली आले. द बॉन्ड अँगल इज 87 डिग्री. सी द बॉन्ड जनरली 90चा अँगल असतो कम्प्लीट टी मध्ये लाईक दिस, बट हेअर इज बॉन्ड अँगल बिकॉज ऑफ दिस टू लोन पेअर्स द बॉन्ड अँगल इज स्लाइटली डिक्रीज. देन XX5 प्राईम मध्ये दे हॅव जनरली स्क्वेअर पिरॅमिडल शेप. परत इथं हायब्रिडायझेशन मध्ये एक लोन पेअर राहिले. स्क्वेअर पिरॅमिडल शेप कसा आलेला आहे? सी दिस X prime X prime here above the X prime वर एक X prime आणि खाली लोन पेअर. हे बघा स्क्वेअर पिरॅमिड जनरली लोन पेअर इज नॉट कन्सिडर्ड इन द जॉमेट्री सहसा ही लोन पेअर घेतली जात नाही, म्हणून स्क्वेअर पिरॅमिड कारण 5 X प्राईम आहे. आणि XX7 प्राईम मध्ये जनरली इट इज पेंटागोनल बाय पिरॅमिडल लाईक दिस. सेंटर वर एक खाली एक F हे X प्राईम आणि सेंटरला X. तर X7X ला 5 पेंटागॉन मध्ये एक अबोव द पेंटागोनल अँड 1 बिलो द पेंटागॉन. So these are the shapes of interhalogen compounds. And the next one is the hydrolysis. Generally, interhalogen compounds undergo hydrolysis to form such a type of compound. If XX prime combines with H2O to form, generally, the halide ion is always formed from smaller. हा halide ion, ह्याच्यातला halide ion X minus हा X प्राईम मायनस हा नेहमी कुणापासून तयार होतो? स्मॉल पासून. हा हॅलाइड हा कुणाकडे जातो? इट कंबाईन विथ HX हॅलाइड आयॉन. तर हाय आणि राहिलेला X जो बिगर असतो सेंटरचा हा जनरली ऑक्सिजन कडे जातो. H एक राहिलेला HOX. इफ XX3 प्राईम कंबाईन विथ वॉटर इट फॉर्म अगेन हॅलाइड आयॉन. हा HX मायनस हा प्राईम म्हणजे आता इथं मायनस दिसणार नाही कारण तो H प्लस बरोबर मायनस कंबाईन होईल. HX प्राईम परत इथं हॅलाइड आयन कुणापासून तयार झाला? स्मॉलर पासून. आणि बिगर कुणाकडे गेला? H. आता इथं किती आहे? O. आणि हा काय आहे? X. एक X इकडे गेला. मग ह्याच्यासाठी आता तुम्ही परत काय करणार? बॅलन्स करणार. बॅलन्स करण्यासाठी इथं असं जाणार आणि त्याच्यामुळं HO2X टाईप ऑफ होणार. पुन्हा XX5 प्राईम अगेन रिएक्ट्स विथ वॉटर. परत त्यानं वॉटर बरोबर रिएक्ट होणार. परत HO3X होणार. परत XX7 प्राईम कंबाईन्स विथ वॉटर टू फॉर्म HO4X प्राईम. त्याच्यात आपण बॅलन्स करू शकतो. दिस इज परहॅलस ऍसिड, सॉरी हायपोहॅलस ऍसिड. दिस इज हॅलस ऍसिड. दिस इज हॅलिक ऍसिड. दिस इज परहॅलिक ऍसिड. परहॅलिक ऍसिड, हॅलिक ऍसिड, हॅलस ऍसिड, हायपोहॅलस ऍसिड. आणि हॅलाइड आयॉन नेहमी तुम्हाला जर विचारलं नीटमध्ये सीईटी मध्ये इन द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स हॅलाइड आयॉन इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द हॅलोजन. तर नेहमी लक्षात घ्या हॅलाइड आयॉन इन द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर हॅलोजन. स्मॉलर हॅलोजन नेहमी कोण असतो? जो त्याच्या सराउंडिंगला असतो. सेंटरचा हॅलोजन हा कसा असतो? बिगर असतो, लार्जर असतो. आणि हा कसा असतो? स्मॉलर असतो. तर हॅलाइड आयॉन इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर आयॉन. तर हे आहेत हायपोहॅलस, हॅलस, हॅलिक, परहॅलिक. अशा पद्धतीनं यू विल गेट डिफरंट रिॲक्शन्स ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड विथ वॉटर. आणि लास्ट आहे युजेस. दीज आर युज्ड ॲज फ्लोरिनेटिंग एजंट्स. कारण फ्लोरिन आहेत ह्यांच्यामध्ये IF7 मध्ये, ClF3 मध्ये. म्हणजे एखाद्याचं फ्लोरिनेशन करण्यासाठी फ्लोरिनेटिंग एजंट म्हणून कुणाचा वापर केला जातो? यांचा. दीज आर ऑल्सो युज्ड ॲज नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट. नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट दोज सॉल्वंट विच डोंट कंटेन वॉटर. ज्याच्यामध्ये वॉटर नसतो अशा सॉल्वंटला काय म्हणतात? नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट. दीज आर ऑल्सो युज्ड ॲज नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट. ICL
This ICL is used for calculating the iodine number of fat. आयोडीन नंबर ऑफ फॅट म्हणजे एखाद्या फॅटमध्ये किती अनसॅच्युरेशन आहे, किती डबल बॉन्ड आहेत, हे डबल बॉन्ड किती आहेत हे शोधणे म्हणजेच त्या फॅटचा काय काढणे, आयोडीन नंबर काढणे. आणि एखाद्याचा आयोडीन नंबर काढण्यासाठी कोणाचा वापर केला जातो, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड ICL इज युज्ड. म्हणजे याच्यासाठी सुद्धा त्याचा काय केला जातो, वापर केला जातो. BRF3 दिस इंटर हॅलोजन कंपाऊंड इज युज्ड ॲज लेविस ऍसिड. ह्याचा वापर काय म्हणून केला जातो, लेविस ऍसिड म्हणून केला जातो. सो ऑल दीज आर द युजेस. दीज आर युज्ड ॲज फ्लोरिनेटिंग एजंट्स, दीज आर युज्ड ॲज नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट. दी ICL दिस इंटरहॅलोजन कंपाऊंड इज युज्ड फॉर कॅल्क्युलेटिंग आयोडीन नंबर. एखाद्या फॅटनं किती आयोडीन ऍब्सॉर्ब केले, 100 ग्रॅम फॅटनं किती आयोडीन ऍब्सॉर्ब केले, जेवढे आयोडीन ऍब्सॉर्ब केले तेवढे त्याच्यात डबल बॉन्ड आहेत, तेवढे त्याच्यात ट्रिपल बॉन्ड आहेत. म्हणजे आयोडीन किती गेले त्याच्याहून त्याच्यातलं काय कळतं, अनसॅच्युरेशन मीन्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कळतात. आणि BRF3 हा काय करतो, लेविस ऍसिड म्हणून वापरला जातो. लेविस ऍसिड इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टार्स. तर हे होते इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. कॉम्बिनेशन बघून घ्या, त्यांच्या रिॲक्टिव्हिटी, त्यांच्या रिॲक्शन्स कशा प्रिपेअर करायच्या, प्रॉपर्टीज, शेप्स कसे आहेत. बेंड टी शेपलाच तुम्ही असं सुद्धा म्हणू शकता. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. ट्रायगोनल लोन पेअरला जर धरलं तर ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. और बेंट म्हणजे वाकलेला, टी शेप. स्क्वेअर पिरॅमिडल हे तर माहिती आहे तुम्हाला. पेंटागोनल बाय पिरॅमिडल. तर असे हे वेगवेगळे काय आहेत, शेप्स आहेत. तर मोर रिॲक्टिव्ह आहेत त्यांच्या पॅरेंटपेक्षा म्हणजे नुसत्या ह्या हॅलोजनची दुसऱ्या हॅलोजन बरोबर रिॲक्शन झाली तर ऑल दीज आर द रिॲक्शन्स. अँड नेक्स्ट कन्सेप्ट इज ॲलोट्रॉपी. व्हॉट इज मीन बाय ॲलोट्रॉपी? Allotropy means if any solid element, allotropy बहुरूपता. Allotropy कशाला म्हणायचं, if any solid element exist in different crystalline form having different physical property. एखादा एलिमेंट जर तो वेगवेगळ्या स्फटिक रूपात आढळत असेल आणि त्या प्रत्येक स्फटिक रूपाच्या फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म काय असतील, वेगळे असतील, तर सच फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲलोट्रॉपी, बहुरूपता. एखादा मूलद्रव्य वेगवेगळ्या रूपात, वेगवेगळ्या क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये, नेचरमध्ये जर तो आढळत असेल आणि त्या प्रत्येक क्रिस्टलाइन फॉर्मच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज जर वेगवेगळ्या असतील, then such a type of phenomenon is called allotropy, and all these separate crystalline forms are called allotropes. उदाहरण जर आपण घेतलं, समजा 13व्या 14व्यातलं तुम्हाला माहिती आहे, आपण 11वीलाही बघितलेलं आहे. Carbon is found in 5 different allotropic form. Carbon is found in diamond form. Carbon is also found in graphite. It is also found in graphene. See, graphene is the new graphite. Graphene. कार्बन नॅनोट्यूब्स आणि फुलेरी. बघ, कार्बन किती वेगवेगळे ॲलोट्रॉप दाखवायला, डायमंड, ग्रॅफाइट, ग्राफीन, कार्बन नॅनोट्यूब्स. दीज आर द ॲडव्हान्स्ड डिस्कवरीज इन द केमिस्ट्री. कार्बन नॅनोट्यूब्स अँड फुलेरिन. दीज आर द 5 ॲलोट्रॉप्स. एकच कार्बन निसर्गामध्ये 5 वेगवेगळ्या रूपामध्ये आढळतो. तो कधी डायमंड, sp3 हायब्रिडायझर, हिरा माहिती आहे तुम्हाला, ग्रॅफाइट लेअर दगडी कोळशासारखा, ग्राफीन त्या ग्रॅफाइटच्या एका लेअरला काय म्हणायचं, ग्राफीन. कार्बन नॅनोट्यूब्स तोच ग्रॅफाइटचा एकच लेअर गुंडाळून अशी ट्यूब केली पाईप सारखी अशी गोल, तर त्याला काय म्हणायचं, कार्बन नॅनोट्यूब्स. दीज आर व्हेरी स्मॉल, व्हेरी नॅनो मीन्स व्हेरी मायक्रो, अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक नॅनोट्यूब्स. आजकाल ह्याचा वापर करता येते का बघायला, विमान तयार करण्यासाठी, शिफ्ट तयार करण्यासाठी, एअरशिप तयार करण्यासाठी, जेणेकरून वजन कमी करून जास्त कमी फ्युएल लागून जास्तीत जास्त उड्डाण घेता येईल का, म्हणून कार्बन नॅनोट्यूब्स आर युज्ड. नासा इज वर्किंग ऑन दॅट. फुलेरिन माहिती आहे, C60. जर एखादे मॉलिक्यूलमध्ये फुटबॉल सारखे 60 कार्बन एकत्र येऊन, काही पेंटॅगॉन, काही हेक्झॅगॉन एकत्र येऊन फुटबॉल सारखं स्ट्रक्चर तयार झालं तर त्याला फुलेरिन.
जर ग्रॅफाईटचा एक लेअर काढून त्याला गुंडाळलं तर कार्बन नॅनो ट्यूब्स, जर ग्रॅफाईटचा एकच लेअर असाच ठेवला सेपरेट तर त्याला ग्राफिन, जर ग्रॅफाईट अनेक लेअर एकमेकावर ठेवले जसं दगडी कोळशाचे पापुद्रे निघतात तसं ग्रॅफाईट आणि डायमंड. म्हणजे ॲलोट्रॉपी म्हणजे तुम्हाला कळालं असेल. तर आपल्याला इथं फक्त बघायचे, आता मी काही 16व्याचं सुरू केलं नाही, फक्त ॲलोट्रॉपी म्हणजे काय सांगितले, 16व्या ग्रुपचे कोणते कोणते एलिमेंट ॲलोट्रॉपी दाखवतात. दे शो व्हरायटी ऑफ ॲलोट्रॉप्स that we shall see in the next video. Just remember, solid element if exist in different crystalline form having different physical property. एकच एलिमेंट वेगवेगळ्या स्फटिक रूपात वेगवेगळ्या गुणधर्मात जर दिसत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, ॲलोट्रॉपी. So thank you guys, this is the lecture on interhalogen compound. The main point of discussion is our interhalogen compound. Thank you.